हाँ जी, सत श्री अकाल जी सब नूं। अज असीं जुड़े हाँ गुरुकुल अबोर इस चैनल तो असीं गलबात करांगे पंजाबी मास्टर केडर नूं आधार बना के पंजाबी मास्टर केडर की तैयारी वास्ते। अज ये साडी डैमो की पहली क्लास है और पहली क्लास दे विच असीं एक कवि गुरु नानक देव जी जो एक कवि वजों असीं गुरमत काव्य के जिहड़े प्रमुख ने उन्हां नूं पढ़ांगे और उन्हां बारे गल्लां बातां करांगे। उन्हां दे नाल संबंधित जिहड़े पिछले पेपरां दे विच प्रश्न आया उन्हां नूं आधार बना के असीं अपना कंटेंट तैयार कीता ते मैनूं उम्मीद है भी ये तुहानूं सब नूं पसंद आवेगा। जिस दी बहुत समय तो मेरे विद्यार्थी साथी इस गल दी जिहड़ी इच्छा प्रगटा रहे सन कि सानूं ये चीज़ मिले और सौखियां मिले, तो जिस दी अज शुरुआत असीं करन जा रहे हैं। सब तो पहली गल यह है कि असीं जिहड़ा पेपर दे नज़रिए तो ध्यान रखना भी गुरु नानक देव जी उन्हां दा जिहड़ा जीवन काल किन्ना है। एक प्रश्न पहला ही प्रश्न ये बनता कि 1469 तो लैके 1539 तक, 1469 तो 1539 ये सब नूं ही याद हुंदा। वैसे इतिहास का प्रश्न भी बनता और नाल ही पंजाबी का, इस नूं असीं पहला प्रश्न वजों मनते हाँ। उस तो बाद गुरु नानक देव जी का जिहड़ा जन्म है वो किस जगह ते होया और गुरु नानक देव जी के पिता जी उन्हां दे माता जी का की नाम है जां उन्हां दे परिवारक जिहड़े मैंबर ने उन्हां दा सानूं पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी के पिता जी बाबा मेहता जी जां उन्हां नूं मेहता कल्याण दास भी कह दिंदे आ, ते उन्हां दे माता जी माता तृप्ता जी ते भैन बेबे नानकी जी भाई आ उन्हां दा जयराम, ये उन्हां दे परिवारक मैंबर ने। ते उन्हां दा जिहड़ा जन्म तुहानूं सब नूं पता अजकल जिसनूं ननकाना साहिब कहा जाता, राय भोए की तलवंडी, राय भोए की तलवंडी ननकाना साहिब जो पाकिस्तान दे विच अजकल मौजूद है। 1469 विच गुरु नानक देव जी का उत्थे जन्म हुंदा है। ये तां उन्हां दे जिहड़ा जन्म बारे उस जगह बारे वो आपां गल्लां बातां कर लईआं। उस तो बाद असीं वेखांगे कि उन्हां ने समाजिक काम धार्मिक तौर पर अध्यात्मक तौर पर पंजाबी जगत नूं की देन दित्ती। ते सब तो वड्डी गल गुरबाणी जिन्हां दे उन्हां दे नाम हेठ गुरबाणी जिवें नानक छाप जां नानक मोहर हेठ जिहड़ी गुरबाणी सानूं मिलदी है, जिहड़ी बाकी 5 गुरु साहिबानां ने उन्हां तो बाद ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़ी आई है वो तो चलो अगे साडा गुरमत काव्य है ही है, उहदे विच विशेष तौर पर असीं पढ़ांगे अज। पर जिहड़ा असीं गुरु नानक देव जी दे बारे ही अज असीं गल्लां बातां करांगे उन्हां दीयां बाणीआं बारे। सब तो पहली गल गुरु नानक देव जी की जिहड़ी सानूं प्रमुख बाणी है वो मिलती है जी जपजी साहब। ते जिहड़ी जपजी साहब की बाणी है उसका असल नाम जप है जी, सत्कार वजों असीं उहदे नाल जोड़ते हाँ। मैं जप बाणी बारे जिहड़े सानूं प्रश्न आउंदे ने जां जिहड़े प्रश्न आ सकते ने जां UGC नैट पंजाबी जां लैक्चरार पेपर दा जिहड़ा लैक्चरार केडर दा जिहड़ा पेपर है जां मास्टर केडर दा जिहड़ा पेपर है उहदे जिहड़े अंदर पेपर प्रश्न आए ने जां आ सकते ने जपजी साहब बारे मैं सब तो पहलां अज उत्थों शुरुआत करांगा ते उस तो बाद फिर अगे अगे बाणी वाइज असीं चली जावांगे। सब तो पहला प्रश्न ये है कि जपजी साहब की जिहड़ा असल शब्द है जप है, तो जप शब्द तो इसका नाम असीं सत्कार नाल जप जी कहते हैं। जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत किस बाणी तो हुंदी है, ये पहला प्रश्न है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत जप बाणी तो हुंदी है। जप बाणी का जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की तो शुरुआत हुंदी है, ਇਹਦੇ तो पहला प्रश्न है कि जप बाणी की शुरुआत कित्थों हुंदी है। जप बाणी की शुरुआत मूल मंत्र तो हुंदी है, तो मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक, एक ओंकार तो लैके जी गुर प्रसाद तक, ये जिहड़ा गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है साडा गुरबाणी का, इस नूं मूल मंत्र आख्या जाता है। इस तो बाद जिहड़ा आद सच जुगाद सच वाला है एक श्लोक है। इस तरह की होया कि गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत जपजी साहब तो हुंदी है, पहला प्रश्न नोट कर लो। दूजा प्रश्न है कि मूल मंत्र कित्थों तो लैके कित्थों तक है, एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक पूछा जाए कि उस तो बाद जिहड़ा श्लोक है वो किहड़ा है।
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਏਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 8, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ? ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ 38। ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ 38, ਪੌੜੀਆਂ 38 ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਪ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ? 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ? 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅੰਗ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ।
पहला भाग बनता है राग रहत बाणी। दूसरा भाग बनता है 31 रागां वाला भाग। ते तीसरा भाग फिर है जिहड़ियां फुटकल रचनावां जां कह लो ये भी राग रहत वाला भाग। श्री राग तो लैके जैजावंती राग तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। श्री राग तो लैके जैजावंती तक ये ਵੱਡਾ भाग है गुरु ग्रंथ साहब जी ਦਾ। और इन्हां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1352 ਤੱਕ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ 1352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 तक। तीन भाग हो गए। हुण जपजी साहब कित्थे है? जपजी साहब है पहले भाग विच। ते पहले भाग नूं असीं की किया? राग रहत बाणियां। ते इहदे च किहड़ियां बाणियां आउंदियां ने? इहदे च 3 बाणियां आउंदियां ने। तिन्ने तुसीं नोट कर सकते हो। नितनेम दीयां बाणियां। पुछया जा सकदा भी नितनेम दीयां बाणियां गुरु ग्रंथ साहब दे किस भाग विच शामिल ने? पहले भाग विच। पहला भाग मीन राग रहत बाणियां वाला। इहदे विच नितनेम दा असीं जिहड़ा पाठ बनाया उहदे च होर किहड़ियां ने? पहली जपजी साहब। ते जपजी दा तुहानूं पता है इस सवेर वेले दी बाणी है, जां इउं कह लो कि अमृत वेले दी बाणी है। अमृत वेले दी बाणी जपजी साहब। पहला भाग राग रहत वाला, उहदे च पहली बाणी जपजी साहब। दूसरी बाणी शाम दी रहरास साहिब, रहरास साहिब। ते तीसरी बाणी है साडे कोल सोहिला। इस नूं अजकल प्रचलित शब्द हो गया कीर्तन सोहिला, पर जिहड़ा असल शब्द है उत्थे सोहिला है। ये भी गल होर नोट करिए, जिहड़ा रहरास नाम दा सरलेख नहीं उत्थे है, सरलेख उत्थे दर्ज नहीं होया। ये जिहड़ा सरलेख है उहदे विच एक शब्द आउंदा गुरु रामदास जी दा, रहरास, कि मैं परमात्मा की बंदगी करनी ही मेरी रहरास है, भाव मेरी रहो रीत है, मेरा जिहड़ा जीवन मर्यादा है। उहदे तो शब्द असीं रहरास ले लिया। जब भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया भी सिख धर्म विच शाम के समय पढ़ी जाने वाली बाणी नूं रहरास कहंदे ने। शाम के बाणी समय एक होर बाणी भी पढ़ी जाती है, वो है आरती। वो है आरती जिहड़ी धनासरी राग विच है। वो आप अगे जाके गल करांगे गुरु नानक देव जी दीयां बाणियां दे विच। असीं इत्थों तक की समझिया? इत्थों तक असीं समझिया कि जिहड़ी जपजी साहब जी दी बाणी है वो एक तो गुरु ग्रंथ साहब के शुरुआत विच जिथों गुरु ग्रंथ साहब शुरू हुंदे ने। दूजी गल, ये बाणी दा अंग नंबर 1 तो लैके 8 तक पन्ना नंबर है। तीजी गल, ये राग रहत है। चौथी गल, ये महला दे सिरलेख तो बिना बाणी है। ये गल्लां हो गईयां। इहदे तो बिना इहदे च 38 पौड़ियां ने ते 2 श्लोक हैं। दो श्लोक 38 पौड़ियां। ये असीं गल्लां कर लईआं। हुण आ जाओ असीं जपजी साहब दे विषय ते गल करांगे भी जपजी साहब च किहड़े-किहड़े विषय आए ने, किहड़ी-किहड़ी गल उत्थे कीती गई है। सब तो पहली गल असीं 8 प्रश्नां दी गल कीती है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ परमात्मा के स्वरूप बारे चर्चा की गई। एक गल मैं होर इत्थे करदा जावां, सिख विद्वान ये गल कहिंदे ने कि जिहड़ा जपजी साहब है सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दी दा मूल है, जां यूं कह लो कि सारा गुरु ग्रंथ साहब जपजी साहब जी की व्याख्या है। दूजे शब्दां च फिर वो कहिंदे ने भी जिहड़ा मूल मंत्र है वो जपजी साहब दा मूल है, जां यूं कह लो कि मूल मंत्र है जिहड़ा एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक ਉਹਦੀ जिन्नी व्याख्या बनती है वो जपजी साहब है, ਜਾਂ जपजी साहब की अगे गुरु ग्रंथ साहब है। जिवें असीं गल कर लईए तो एक ओंकार मूल है सारे बाणी का जां गुरमत काव्य का। जिहड़ा एक ओंकार है इहदा अर्थ की है कि गुरु नानक देव जी का जिहड़ा चिंतन है वो एक ईश्वरवादी है। गुरु नानक देव जी का जिहड़ा चिंतन है वो निर्गुणवादी है। ये 2 प्रश्न सानू पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न
ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਿਰਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਸੀ, 36 ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਭਾਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 4 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਢਾਲ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 4 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 12। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਸੰਖ ਭਾਉ, ਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਕਿ ਅਸੰਖ ਹੀ ਅਸੰਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਤਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਰਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ
ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ। 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ 3 ਵਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? 3 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਰਾਸ ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਹਿਰਾਸਾ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਜੀ 4 ਖੰਡ, 5 ਖੰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ? ਉਹ 5 ਖੰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਖੰਡ। ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ? ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਆਵੇਗਾ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ ਸੱਚਖੰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਤੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ, ਕੇਤੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜਾਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਰਮਖੰਡ। ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਮ ਮੀਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਸਰਮ, ਫਿਰ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਸ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੌੜੀ, 34 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦਰਜ? 2 ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ? ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇਹ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਮਕਲੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? 73 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 73 ਪੌੜੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 73 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ
सानू पता लग्या सिख साहित्य तो कि ये बाणी उचारण की गई, कित्थे की गई? ये बाणी उचारण की शिवरात्रि दे मेले ते। किस जगह? शिवरात्रि दा मेला सी अचल बटाले। कित्थे की गई? अचल बटाले, जिन्हों अजकल आप बटाला बोलते हैं ना, बटाला अमृतसर के नेड़े उत्थे स्थान है। उत्थे अचल बटाले नाम के थां ते गुरु साहब जी ने जोगियां दे नाल चर्चा करदियां सिद्ध गोष्ठ नाम की बाणी उचारण कीती सी। इस दे नाल ही असी अगली गल जिहड़ी कर लैनी आ गुरु साहब जी दीयां प्रमुख बाणियां बारे, वो है जी दखनी ओंकार। तो दखनी ओंकार के बारे तुसीं 2-3 चीज़ां याद रखनियां भी दखनी ओंकार का जिहड़ा राग है वो राग किहड़ा है? दखनी ओंकार का राग है रामकली। रामकली बाणी का जिहड़ा नाम है ना वो ओंकार है, ओंकार, पर उत्थे नाल दखनी नहीं पिया होया। तो दखनी जिहड़ी चीज़ है ये राग दे नाल संबंधित है। बाणी का नाम कला ओंकार है। दखनी ओंकार ये किस गुरु साहब जी की बाणी है? गुरु नानक देव जी की। किहड़े राग विच दर्ज है? राग रामकली दे विच ये जिहड़ी बाणी है गुरु साहब जी की दर्ज है। और नाल ही ये जिहड़ी बाणी है ये घट प्रसिद्ध बाणी है। नाल ही तीजी गल गुरु साहब जी की इस बाणी दे विच जिहड़ी वर्णमाला है उस नूं आधार बनाया है। वर्णमाला नूं आधार बना के गुरु साहब जी की बाणी ये उचारी हुई है। चौथी गल इहदे विच ये आई है, चौथी गल ये है कि ये जिहड़ी बाणी है एक पंडित दे नाल चर्चा है। गुरु साहब जी ने एक पंडित दे नाल चर्चा, जिहड़ा विद्वान सी, जिहड़ा विद्या पढ़ाउंदा सी। गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि तू असल विद्या पढ़ा, जिवें पट्टी विच अगे जाके असीं पढ़ांगे पट्टी वाली गल है, उवें इनू गुरु साहब ने कहा कि तू ना असल जिहड़ी विद्या है उहदी गल कर। असल विद्या किहड़ी है? जीवन के प्रति सुचेत होना। असल विद्या है जीवन विच धर्म का जिहड़ा पक्ष बंदे दा खाली रह जांदा वो भी भरिया होना चाहिए है। वो जिहड़ा जीवन का पक्ष है वो जिहड़ी असल विद्या है उहदा उपदेश गुरु साहब जी ने इस बाणी अंदर दिता है। रामकली दखनी ओंकार नाम की बाणी विच जिहदा राग रामकली है ते जिस दा उपदेश गुरु साहब ने एक पांधे नूं, एक पंडित नूं दिता है। तुहानूं ये पुछया जा सकता है कि दखनी ओंकार की बाणी विच गुरु साहब जी की जिहड़ी चर्चा है वो किस नाल होई सी? इस बाणी बारे एक होर सवाल बनदा। किहड़ा सवाल बनदा है कि इस बाणी दीयां पौड़ियां किन्नियां ने? इस बाणी दीयां पौड़ियां हन 54 पौड़ियां। 38 पौड़ियां किहदियां? जपजी साहब जी दियां। 73 पौड़ियां सिद्ध गोष्ठ दियां। और ओंकार दियां किन्नियां पौड़ियां ने? 54 पौड़ियां। सानूं चेते होणियां चाहीदियां ने, पेपर वास्ते बहुत जरूरी है। पुछया जा सकता भी गुरु साहब जी की जिहड़ी ओंकार की बाणी है इस दियां पौड़ियां किन्नियां ने? अगली जिहड़ी बाणी की असीं चर्चा करांगे वो बाणी है साडे कोल पट्टी। पट्टी गुरु ग्रंथ साहब विच पहला प्रश्न तो इहो बनदा भी पट्टियां किन्नी बार, पट्टी नाम की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच किन्नी बार दर्ज हुई है? 2 बार दर्ज हुई है। पहली बार किसदी? गुरु नानक देव जी की। दूजी बार गुरु अमरदास जी की। दोनों ने पट्टी बाणी, पट्टी नूं आधार बना के बाणी दर्ज की है। गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हुई है, उन्होंने उचारण की है। और पट्टी बाणी का राग किहड़ा है? आसा। पहला प्रश्न कि पट्टी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच किन्नी बार दर्ज हुई? 2 बार। किन्नी बार? 2 बार। पहली बार गुरु नानक देव जी, दूजी गुरु अमरदास। ये साडा प्रश्न है जी। गुरु ग्रंथ साहब दे विच पट्टी पहला गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अमरदास जी। दूजी गल कि पट्टी बाणी का राग किहड़ा है? पट्टी बाणी का राग दोस्तों आसा है। तीजी गल, पट्टी नूं पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने समय विच
ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੱਟੀ ਬਣਿਆ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ 35 ਅੱਖਰ। 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 35 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 35 ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ 35 ਹਨ। 38 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, 73 ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ, ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀਆਂ 54। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰ। 12 ਮਾਹ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਖਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ 17 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ 17 ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਖ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੇਤਰ ਦਾ। ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਫੱਗਣ ਦਾ। ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਚੇਤਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸੰਮਤ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਤਰ ਤੋਂ। ਫੱਗਣ ਆਖਰੀ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੀ। 3 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਧੁਨੀ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਰਜ। ਕਿਸ ਤਰਜ ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਹੋਇਆ, ਹਸਨਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਲ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢਾਡੀ, ਭੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਧੁਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ? 9 ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੇ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3। ਉਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, 6 ਤੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 3 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, 6 ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਦੱਸੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ, ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਮਾਝ ਦੀ। ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਝ। ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜੋਦੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਜੋਦੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਤੀਜੇ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਦੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋਦੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ, ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਮੰਮੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 44 ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 44 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 45 ਤੇ 14 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਟੋਟਲ 59 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਟੋਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 59, 44 ਜਾਂ 45 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ 24, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਮਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ
ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਵਜੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਵ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ। ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਚੱਜੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਚੱਜ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਚੱਜੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਚੱਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਕਦੇ ਔਗੁਣਵੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ 19 ਤੇ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 19 ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, 19 ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ 20 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 19 ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਰ ਡੈਮੋ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, PDF ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7453 000046 74530 00046। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਲਈਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।